বিগেস্ট স্ক্যাম নাকি বিজনেস পলিসি মিস্টেক, সন্দীপ মাহেশ্বরী ভার্সেস বিবেক বিন্দ্রা। যারা ইস্যুটা জানেন না তাদের জন্য একটু ছোট্ট করে বলে দিই। রিসেন্টলি সন্দীপ মাহেশ্বরী তার চ্যানেলে একটা পোস্ট করে, সেখানে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে একজন স্টুডেন্ট সে একজন বড় ইউটিউবার থেকে একটা কোর্স পারচেস করেছে যার ভ্যালু হচ্ছে 50,000 50,000, বাট সে সেখান থেকে কোনো ভ্যালুই পায়নি। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो देकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे, और बिजनेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए, मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है अच्छा लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद आपको बिजनेस मतलब की ट्रेनिंग देते, खुद ट्रेनिंग से मिलेगी। बिल्कुल। किसी को वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूंगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि सर, अगर आप जिसके यूट्यूब पे थ्रू- जाओगे जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए तो लगवा देता है हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तो वहाँ गेम मालूम पड़ी गेम क्या है। और সো সে সেটা রিফান্ডের জন্য বলে, বাট তাকে রিফান্ড দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে সেই কোর্সটা তারই মতন আরো 5 জনকে বিক্রি করতে এবং তাতে 30% কমিশন দেওয়া হবে এবং সেটা থেকে সে তার টাকাটা রিকভারি করতে পারে। এবং সন্দীপ মাহেশ্বরী তখন প্রশ্ন করে যে ये बताओ ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके ऐसे और भी लोग होंगे, कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में। ज्यादा होंगे। लाखों में? लाखों में। नहीं नहीं आई डोंट थिंक सो, इतने तो सर नहीं हाँ होंगे। सर इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए, और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं। और सर ये মানে ज्यादा লাখ লাখ লোক এরকম কোর্স নিয়ে ফেসে গেছে, মানে শর্ট ভ্যালুর কোনো কোর্স নেই। বাট এন্টায়ার সেশনে কিন্তু বিবেক বিন্দ্রা বা তার কোম্পানির নেম কিন্তু করা হয়নি, বাট তার কমেন্ট সেকশনে অনেকজন বিবেক বিন্দ্রার নাম লিখতে থাকে। তো এরপরে একটা কমিউনিটি পোস্ট আসে সন্দীপ মাহেশ্বরীর তরফ থেকে, সেখানে বলা হয় যে তার ওই ভিডিওটা যেটা আপলোড করা হয়েছিল সেটা ডিলিট করার জন্য প্রেসার আসছে, এবং যে ছেলেটা সেই বক্তব্যটা রেখেছিল তো বলা হচ্ছে তার স্টেটমেন্টটা চেঞ্জ করার জন্য। বাট আমি কোনো মতেই ইউটিউব থেকে ভিডিও ডাউন করব না। তো সেই নিয়ে একটা পোস্ট আসে, এই পোস্টেও কিন্তু কোম্পানি বা বিবেক বিন্দ্রার নাম করা হয়নি। এরপরে হয়তো ইন্টারনালি তাদের কোনো মেসেজিং হয়, তো সেখানে সেকেন্ড আর একটা পোস্ট আসে দুদিন আগে, সেখানে তার নেম সেম করা হয়, মানে মেনশন করা হয় যে হ্যাঁ এটা বিবেক বিন্দ্রাই। সেই কমিউনিটি পোস্টের সারাংশটা হচ্ছে যে সন্দীপ মাহেশ্বরীর বাড়িতেও তাদের বিভিন্ন এমপ্লয়িকে পাঠানো হয় প্রেসারাইজ করার জন্য, টিমকে ধমকি দেওয়া হয়, লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়ার কথা বলা হয়, এবং যত ছোটোখাটো ইউটিউবার যারা ভিডিও বানাচ্ছে তাকে নিয়ে সেখানেও গিয়ে রিপোর্ট করছে এবং তাদেরকেও ভিডিও ডিলিট করার জন্য বলা হচ্ছে। এবং সেখানে সন্দীপ মাহেশ্বরী বলে যে আমি সবারই ভালোর জন্য সবকে ফায়দে কে লিয়ে ভিডিও বানাতা হুঁ, শুধু আপনার ফায়দার জন্য নয়। আরও বলে যে কিস কিসকে চুপ করাওগে, मतलब কাকে কাকে আর চুপ করাবে, ভিডিও ডিলিট করাবে। ইটস নাও পাবলিক ভার্সেস বিবেক বিন্দ্রা। সো এর রিপ্লাই বিবেক বিন্দ্রা আবার একটা কমিউনিটি পোস্ট করে এবং সেখানে বলে যে সন্দীপ ভাই কাউকে হুমকি দেওয়া, থ্রেট দেওয়া এটা আমার কাজ নয়, আমার কালচারের মধ্যে পড়ে না। অ্যান্ড অবশ্যই বাড়িতে দুজনকে পাঠানো হয়েছিল সন্দীপ মাহেশ্বরী, তারা এমপ্লয়ি গেছিল সেটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড করার জন্য, এবং তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে তার শোতে এর আগেও একবার ডাকা হয়েছিল, তো আবার ডাকা হোক, তার যা যা প্রশ্ন আছে, ডাউট আছে, সে সমস্ত ক্লিয়ার করে দেবে। এবং অবশ্যই তার নামে যদি কেউ রং ইনফরমেশন দিয়ে, রং পারসেপশন দিয়ে ভিডিও বানায় তাহলে তার ওপর লিগ্যাল স্টেপ নেওয়ার অধিকার তার আছে। এবং এও বলে যে 5,000-এর ওপর ভালো ভালো কমেন্ট আছে, তো ভালো কমেন্টগুলোকে ডিলিট করে অনলি নেগেটিভ কমেন্টগুলোকে দেখানো হচ্ছে, তাকে বাজেভাবে পোর্ট্রেট করা হচ্ছে। মধ্যে কথা তিনি সাবাই দিচ্ছেন যে আমি স্ক্যাম করিনি। সো এরপরে আরও একটা থার্ড কমিউনিটি পোস্ট আসে সন্দীপ মাহেশ্বরীর তরফ থেকে, সে সেখানে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে যে কেউ যদি কোনো একটা কোর্স বিক্রি করে তাহলে সেটা স্ক্যাম নয়, সেটা চিরুনির সাথে উদাহরণ দিয়ে বলেছে যে একটা 50 টাকার চিরুনি সে যদি কেউ সেল করে, যার দরকার সে কিনবে, দ্যাটস ফেয়ার এনাফ। কিন্তু সেই 50 টাকার চিরুনিটা কেউ যদি ম্যাজিক্যাল চিরুনি বলে পোর্ট্রেট করে 50,000 টাকায় বিক্রি করে, এবং এইভাবে পোর্ট্রেট করে যে এই চিরুনিটা দিয়ে চুল আঁচড়ালে কারো যদি টাক পড়ে থাকে তারও চুল গজিয়ে যাবে, তাহলে সেটা স্ক্যাম। মোদ্দা কথা তিনি বোঝাতে চাইছেন যে কোনো কোর্সের ভ্যালু যদি
50 টাকা বা 500 টাকা হয়, সেটাকে যদি একটা ম্যাজিক্যাল কোর্স বলে 50,000 1 লাখ টাকায় বিক্রি করা হয় কোর্সটাকে, এবং সেটা ইন জেনারেল করে দেওয়া হয় যে এই কোর্সটা করবে সেই বিজনেসম্যান হয়ে যাবে, সেটা তো নয়। বিজনেস তো নট এ কাপ অফ টি, সেটা সবারই পক্ষে করা সম্ভব নয়। সো দ্যাটস এ স্ক্যাম, সেটা স্ক্যাম। সো এর বিরুদ্ধে রেজ ইউর ভয়েস, এটাই বলা হয়েছে। সো এই হচ্ছে মূল ঝামেলাটা। সো দুটো লেজেন্ড ইউটিউবার, দুজনাই মোটিভেশনাল স্পিকার, একজনের 28 মিলিয়ন, একজনের 21 মিলিয়ন ফলোয়ার্স। সো তাদের মধ্যে কোনো ক্ল্যাশ হওয়া মোটেই কাম্য নয়। বাট এই ইস্যুটা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? সো কে এই বিবেক বিন্দ্রা? বিবেক বিন্দ্রা 2013-তে ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট করে। শুরুর দিকে তিনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, বিজনেস, ফাইন্যান্স এসব নিয়ে ভিডিও বানাতেন, এবং তার ভিডিও কেন সবাই দেখতে পছন্দ করতো? কারণ তার ভিডিওর কোয়ালিটি ছিল টপ ক্লাস, তার ভিডিও ছিল ফ্রি এবং শুদ্ধ হিন্দিতে। সন্দীপ মাইস্ত্রি কিন্তু তার কন্টেন্ট কন্টিনিউয়াস স্টিল নাও এখনো ফ্রি রেখেছে। ইউটিউব থেকে সে কিন্তু 1 টাকাও ইনকাম করে না, মনিটাইজেশন অফ করা আছে, আর যা কিছু কামায় সব কিছুই imagebazaar.com যে তার মেন কোম্পানি ছিল সেখান থেকে। বাট বিবেক বিন্দ্রা যখন তার ফ্যান ফলোয়ার বাড়তে থাকে, তখন আস্তে আস্তে তার পেড কোর্স বানানো শুরু হয়, কোর্স বিক্রি করতে থাকে, বিভিন্ন ইভেন্ট অর্গানাইজ করতে থাকে, সেখানে বিভিন্ন বিজনেসম্যান আসে, তাদেরকে কোর্স সেল করে। এরপর বিবেক বিন্দ্রা দেখলো যে আমি একা আর কতটা করতে পারবো। প্যান ইন্ডিয়া যদি আমাকে নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ করতে হয়, তাহলে আমার প্রত্যেকটা স্টেটে একটা করে অফিস লাগবে, তার আন্ডারে একটা টিম থাকবে, কোর্স সেল করবে বা কোর্স বিজনেসম্যানদের কাছে পৌঁছাবে। তো এটা করার দুটোই উপায়, এক তো নিজের পয়সা থেকে নিজের নেটওয়ার্ক তৈরি করো, আর একটা সেকেন্ড উপায় হচ্ছে এটাকে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্কে চেঞ্জ করে দাও। সো বিবেক বিন্দ্রা সেকেন্ড অপশনটা চুজ করলো। সো এই ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্কটা কি না, এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা শহরে যেখানে যেখানে সেট আপ করতে চাইছে, প্রত্যেকটা শহরে একটা করে ইন্ডিভিজুয়াল সিপি থাকবে, চ্যানেল পার্টনার, যারা সেই শহরের বিজনেসটাকে রান করবে বা দেখভাল করবে, এবং তার আন্ডারে একটা সেলস টিম থাকবে, যাদেরকে বলা হচ্ছে আইবিসি, ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেস কনসালটেন্ট, যারা কোর্সটাকে সেল করবে এবং বিজনেসম্যানদের কাছে পৌঁছাবে। সেই আইবিসিটা কি না, কিছুজন আপনার আমার মতন যাবে যারা কোর্সটা পারচেস করবে এবং অ্যাজ এ আইবিসি রেজিস্টার করা। এরপরে বিবেক বিন্দ্রা বা তাদের টিম তাদেরকে ট্রেনিং দেবে, ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিজনেস কনসালটেন্ট বানাবে। তারা কি করবে? তারা বিজনেসম্যানদের কাছে যাবে, গিয়ে বলবে যে আমাদের কাছে এই কোর্স আছে, বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন প্রবলেমের সলিউশনের, তাদেরকে সেই কোর্সটা সেল করবে। সো বিজনেসম্যানদের জন্য তৈরি কোর্স যদি বিজনেসম্যানদের বিক্রি করতো, তাহলে আজকে বিবেক বিন্দ্রা যেটা করেছে এটা একটা কেস স্টাডি হিসাবে আজকে পড়ানো হতো এবং এটা সাকসেসফুল হতো। বাট মেন ফল্ট বা প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে? রং সিলেকশন অফ আইবিসি। আইবিসি তাদেরকেই সিলেক্ট করা উচিত ছিল যারা বিজনেসটা বোঝে, তার প্রতি ইন্টারেস্ট আছে, ম্যাচিউরিটি আছে, এবং তার সার্কেলে এমন কয়েকজন বিজনেসম্যান দরকার বা রিচ ফ্রেন্ড যারা এই কোর্সটা পারচেস করতে পারে বা সে গিয়ে সেল করতে পারে। অ্যান্ড দেন ট্রেনিং করেছে, কোর্স পারচেস করেছে, দেন সেটা বিজনেসম্যানদের কাছে গিয়ে সেল করছে বা তাদেরকে বোঝাচ্ছে। সো এরকম আইবিসি হলো তো প্রোডাক্ট সেল করবে অ্যান্ড বিজনেস ইজ বুম। বাট ফল্ট হচ্ছে এখানে ইউটিউব চ্যানেল তো লাখ লাখ লোক দেখছে, কোনো স্টুডেন্ট দেখছে, কোনো গ্রামের কেউ, একজন কৃষক পরিবারের কেউ দেখছে। তো সবাই ভাবছে যে এমনভাবে মার্কেটিং করা হয়েছে ইন জেনারেল যে এই কোর্সটা করলেই বিজনেসম্যান হয়ে যাবে, কনসালটেন্ট হয়ে যাবে। তো সেও হাই প্রাইস দিয়ে এই কোর্সটা করছে। সো কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই, যে পাচ্ছে আইবিসি হয়ে যাচ্ছে। তো এর ফলে কী হচ্ছে? তার না আছে এক্সপিরিয়েন্স, না আছে বিজনেস নলেজ। এবার যে রাইট আইবিসি বা যে কাজের জন্য পারফেক্ট সিলেকশন ছিল, তারা কোর্স বিক্রি করেছে ঠিকঠাক এবং তারা সেরকম প্রশংসা করছে। আর যারা পারেনি, যাদের সেই ম্যাচুরিটি ছিল না, তারা বলছে যে বেকার হয়ে গেল, ফালতু, কোনো লাভ হচ্ছে না। সো এটা তো একটা মিস্টেক ছিল, এর ফলে তার কিছুটা লোকসান হয়েছে। বাট এরপরে সেকেন্ড যে স্টেপগুলো নিয়েছে সেটা ছিল আরও বড় মিস্টেক। সো যারা স্টুডেন্ট ছিল, কলেজ পাস আউট ছিল, বিভিন্ন গরিব ঘর থেকে ছিল, তারা বিবেক বিন্দ্রার মার্কেটিংয়ের চক্করে কোর্সটা নিয়ে নিয়েছে এবং তাদের না বিজনেস কিছু মাথায় ঢুকেছে, না তাদের কোনো প্রিভিয়াস নলেজ ছিল। সো এরপরে তারাও আর কোর্স সেল করতে পারেনি এবং তারপর তারা কান্নাকাটি শুরু করে যে আমাদের কিছু হলো না, টোটালটাই লস গেল। এবার এটাতে যারা পয়সাওয়ালা ঘরের ছিল তাদের তো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, ভুল করে কোর্স নিয়ে নিয়েছি। বাট যারা ধার করে টাকাটা নিয়েছিল, কেউ গাড়ি বিক্রি করেছিল, কেউ তার সেভিংস ভেঙেছিল, কেউ কোথাও থেকে লোন নিয়েছিল, তো তারা আসে রিফান্ডের জন্য যে আমার টাকা রিফান্ড করে দিন। তো এখানে তো কোনো রিফান্ড পলিসি ছিল না। তো তখন বলে যে দেখো বেটা, তোমরা একটা কাজ করো, তোমরা এই কোর্সটা আরও 5 জনকে সেল করো এবং তাতে আমি 30% কমিশন দেবো, তাতে তোমাদের যে পয়সাটা আছে সেটা রিকভারি হয়ে যাবে। সেটাতে কি হলো, কোর্সটা বিজনেসম্যানদের জন্য তৈরি হয়েছিল, এটাতে বিজনেসম্যানকেই সেল করতে হতো। কিন্তু তারা কি করলো, একটা সেলসম্যান আরও 5 জন সেলসম্যানকে বিক্রি করলো কোর্সটা, যে ভাই আমি তো ফ্রি হয়ে যাচ্ছি। সো এইভাবে 5 থেকে 25, 25 থেকে 2500 ব্যাপারটা ছড়িয়ে গেল। প্রথমেই যদি একটা লিমিটেড সংখ্যার মধ্যে ছিল, তো তাদেরকে যদি সিস্টেম থেকে সরিয়ে দিত বা তাদেরকে রিফান্ড করে দিত যে ঠিক এদের দ্বারা হবে না, এদের ভুলভাল সিলেকশন হয়ে গেছে, তাদেরকে সিস্টেম থেকে সরাও অ্যান্ড প্রপার সিলেকশন করে প্রপার আইবিসি সিলেক্ট করো। তো এইভাবে ভুলভাল আইবিসি সিলেকশন, প্রপার বিজনেসম্যানদের কোর্সটা বিক্রি না করে
ভুলভাল লোকদের কোর্স বিক্রি করা, একটা ফেল্ড মডেল বা ফেল্ড স্টাডি যেটা লাখ লাখ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এবার এটা স্ক্যাম না জেনুইন বিজনেস মিস্টেক সেটা তো পাবলিক ডিসাইড করবে, কারণ কারোর মাইন্ডে তো কেউ যেতে পারে না যে এটা ডেলিভারিডলি করা হয়েছে, প্ল্যান্ড ওয়েতে করা হয়েছে, নাকি ফল্ট লাইন বুঝতে অনেকটা সময় চলে গেছে। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং, সন্দীপ মাহেশ্বরী যে ভিডিওটা আপলোড করেছিল সেখানে তো কোথাও নাম নেওয়া হয়নি, দেন তারপরে যখন কমিউনিটি পোস্টও করা হয় সেখানে কিন্তু নাম নেওয়া হয়নি। তো পড়লো কথা হাটের মাঝে, যার কথা তার নিজের গায়ে মেখে ব্যাপারটাকে এই যে কেওসটা সৃষ্টি হলো, এটা তো তার নিজের মিস্টেকের জন্য, তাকে ইগনোর করা উচিত ছিল। আর সেকেন্ড, সবাই রিকোয়েস্ট করছে যে যদি পসিবল হয়, যারা গরিব, যারা অনেক কষ্ট করে এই টাকাটা জোগাড় করেছিল, কোর্সটা পারচেস করেছিল, তাদের যদি পসিবল হয় তাদেরকে রিফান্ড করে দেওয়া উচিত। আর সেটা না করে যদি শুধু ওই এক্সটার্নাল অ্যাকশন নিতে থাকে, লিগেল নোটিশ পাঠিয়ে দিলাম, ইউটিউব চ্যানেল রিপোর্ট করে দিলাম, ডিলিট করে দিলাম, থ্রেট কল করালাম, তাহলে ইটস এ ডিজাস্টার ফর ইটস মেক শিওর দ্যাট যতটা ভ্যালু প্রোভাইড করা হয়েছে তার থেকে কিছুটা লাভ রেখে সে কোর্সটা সেল করা হয়। ম্যাক্সিমাম কোর্সগুলো নেয় যারা স্টুডেন্ট, যারা জবলেস বা জবে ইমপ্রুভমেন্ট করতে যায় তারা। সো প্রাইস মানি যদি হাই হয় তো তাদের সবার পক্ষে পসিবল হয় না সে কোর্সটা পারচেস করার। আর যারা কোর্স পারচেস করবে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাইবো যে অবশ্যই কোর্স নেওয়ার আগে ভালোভাবে দেখে নেওয়া উচিত যে আদৌ সেই কোর্সটা করে আমার কিছু লাভ হবে, আমি যেটা চাইছি সেটা কি আছে কোর্সের মধ্যে, বা যা প্রাইস চাওয়া হচ্ছে সেই প্রাইসের সাথে কি ভেতরে যে কন্টেন্ট আছে সেটা জাস্টিস করছে, এবং অবভিয়াসলি পকেটকে পারমিট করছে। এই সমস্ত কিছু দেখে তারপরেই কোনো কোর্স পারচেস করা উচিত। ওভার এক্সাইটেড হয়ে বা মার্কেটিংয়ের চক্করে কোর্স পারচেস করে পরে পস্তানো থেকে আগে দেখে নেওয়াটা বেটার। সো এবার আসছি সন্দীপ মাহেশ্বরীর কথা। সন্দীপ মাহেশ্বরী যেটা করেছে বা যে স্ট্যান্ডটা নিয়েছে সেটাকে ঠিক না ভুল? সন্দীপ মাহেশ্বরী না বিজনেস কোচ, না বিবেক বিন্দার কম্পিটিটর, না তার কোনো পার্সোনাল ফায়দা আছে, জাস্ট পাবলিকের ফায়দার জন্য, সচেতন করার জন্য বিবেক বিন্দার মতন এত বড় একটা বিজনেসম্যানের সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে নিল। এটা জেনেও যে লিগেল নোটিশ আসতে পারে, থ্রেট আসতে পারে, অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হতে পারে, কিন্তু জাস্ট পাবলিকের স্বার্থে সে লড়ে গেল, যেটা অনেক অন্যান্য ইউটিউবার বা অন্যান্য লোকজনকেও মোটিভেট করে, তার স্ট্যান্ডটা তাদেরও সাহস যোগায়। সো লাস্ট এটাই বলবো যে শর্টকাট কাট ইউ শর্ট, রাতারাতি কিছু হয় না। তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার স্কিম তাড়াতাড়ি গরিবও বানিয়ে দেয়। जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसान को तो बस धैर्य रखना चाहिए। আর যারা জেনুইন কোর্স বানাবে বা কোর্সে দম থাকবে তারা রিফান্ড পলিসিও রাখবে। তাই যাদের পকেট পারমিট করবে না তাদের উচিত যে কোর্সে রিফান্ড আছে সেই কোর্স পারচেস করতে। স্ক্যাম হোক, মিস্টেক হোক, এডুকেশন, হেলথ, এই বেসিক নিডসগুলো এখন বিজনেসের পর্যায়ে চলে গেছে, এবং সেখানেও মানুষকে বোকা বানানোর জন্য সবাই কম্পিটিশন করছে। সো চোখ কান খোলা রাখুন, সতর্ক থাকুন, যে কোনো স্টেপ নেওয়ার আগে 10 বার ভাবুন। সো দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওর সাথে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, শুভরাত্রি।